آپ کو بتاؤں کہ یقین جانیں کہ ہماری فیملی تو ایسے جیسے قیمے والی مشین سے ہمیں نکالا گیا ہو، لیکن اس کے باوجود ہمیں الحمدللہ کوئی دکھ نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے لیے دی جانے والی قربانیاں تھی۔ ہمیں فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قربانیاں ان کا اعزاز ہمیں دیا ہے الحمدللہ۔ ہمیں کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، یہ ہمارا اپنا ملک ہے، اپنا وطن ہے۔ میں بھی فوجیوں سے کوئی نہیں خوف ڈر، ہم ہیں تو ہمارے پاکستان کی فوج ہے۔ میرے لیے عمران خان قابل فخر میرا بیٹا ہے، جس کے لیے میں نکلی اور پورے پاکستان کو میں نے جگایا، اپنے عمران خان کے لیے، اپنے اچھے پاکستان کے لیے۔ اما جی پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسی آپ کی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ وبرکاتہ، اللہ کا شکر ہے بیٹا، اللہ کا شکر ہے۔ لمبی زندگی کرے، ہم آپ کی صحت کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ خواجہ آصف وہ شخص، ایک خواجہ سعد رفیق تھا جس نے اپنی ہار تسلیم کی، ایک خواجہ آصف تھا۔ آپ ایک والدہ ہیں، احساس کرنے والی ہیں، کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ کے اتنا بڑا مینڈیٹ 1 لاکھ ووٹوں کا فرق ملتا تھا، تو اس میں کیا جذبات تھے جب آپ کا اتنے زیادہ ووٹ چرائے گئے تھے؟ میں نے فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا، کیونکہ جنہوں نے جھوٹا قرآن سینٹر میں اٹھایا نا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ قرآن رائے گاہ نہیں جائے۔ سب دنیا کو پتہ چلے گا وہ کتاب ہے جو صحیفے آسمانوں سے آئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ترتیب دی میر معاویہ کے ساتھ مل کر، وہ ان کے دوست تھے۔ پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے تو حفظ ہو گیا، وہ اپنی امت کے لیے چھوڑ گیا۔ یہ دین الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، قرآن سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ جو جھوٹا قرآن اٹھائے اس کے فیصلے اللہ پر چھوڑ دیے۔ محترمہ، آپ کے خاندان نے جتنی تکلیفیں سہی ہیں، آپ کے بیٹے پہ جتنی تکلیفیں آئی ہیں، کبھی آپ کے ذہن میں یہ نہیں آیا سیاست سے بالا ترک ہو جائے، چھوڑ دیں؟ کیا ضرورت تھی اتنی جدوجہد، اتنی تکلیف اٹھانے کے لیے اس قوم کے لیے؟ میں نے اپنے پاکستان کے لیے، میں نے اپنے بیٹے عمران خان کے لیے، کیونکہ مجھے بھی عمران خان کے ساتھ اتنی محبت تھی جیسے مجھے عمر ڈار سے تھی، عثمان ڈار سے تھی۔ عمران خان جب میرے ہسبینڈ فوت ہوئے، میرے پاس آئے، بڑا اعلیٰ قسم کا بڑا افسوس کیا، میری بڑی ہمدردی کی۔ پھر میں 10-15 دفعہ عمران خان صاحب کو ملی تھی۔ میں نے کہا عمران خان، میرے پاؤں پر شیشے مارے گئے، میرے بال کسیٹے گئے، میری چادر اتاری، تیری ماں نہیں تھی تو مجھے پتا تھا ماں کیا ہوتی ہے۔ میں نے دنیا کو بتایا ہے کہ عمران خان کی ماں زندہ تھی، جو عثمان ڈار کی تھی وہ عمران خان کی بھی ماں تھی۔ دنیا کو میں نے نکالا، خوف کے بت توڑ دو، لا الہ الا اللہ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آپ نبی کی امت ہے، مسلمان قوم جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس میں قوت اور بہادری اللہ کی طرف سے آتی ہے اور جرأت بھی آتی ہے۔ لوگوں نے دیکھتے دیکھتے جب لوگ باہر نکلے، پھر میں نے پیغام دیا لوگوں کو، نکلے باہر، سمندر کی طرح پھیلتے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم عمران خان۔ آخری بات صرف یہ ہے کہ محترمہ، کیا یہ جذبہ کسی بھی پریشر سے اب ٹوٹ سکتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں، کیونکہ میں اس ایمان پر کھڑی تھی جو میرے نبی نے قرآن اتارا تھا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس راستے میں، عمران خان کے راستے میں، عمران خان کی محبت میں میری جان بھی چلی جائے تو میں سمجھوں گی اللہ کی طرف سے یہ نذرانہ تھا میرے لیے شہادت کا۔ میں ڈٹی ہوئی ہوں اور ڈٹی رہوں گی۔ عمران خان میرا عثمان ڈار اور عمر ڈار کی طرح بیٹا ہے، میں اسی طرح پیار کرتی ہوں جیسے اپنے بیٹوں سے کرتی ہوں۔ میں درد دل رکھنے والی ماں ہوں۔ عمران خان سب کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ عمران خان پورے پاکستان عمران خان کو محبت کرتا ہے۔ یہ سیٹ بھی عمران خان کی ہے اور یہ جیت بھی عمران خان کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی پورا پاکستان، میرے بہادر بیٹے، پورے پاکستان کے بہادر بیٹیاں، بہادر ماؤں، بہادر بھائی، سب عمران خان سے محبت کرتے ہیں۔ لوگوں نے مجھے پیغام دیا کہ آپ دلوں سے عمران خان کو نہیں لوگ نکال سکتے، دلوں میں سے کیسے نکالیں گے آپ لوگ؟ عمران خان کو پورا پاکستان محبت کرتا ہے۔ میرے لیے عمران خان قابل فخر میرا بیٹا ہے، جس کے لیے میں نکلی اور پورے پاکستان کو میں نے جگایا، اپنے عمران خان کے لیے، اپنے اچھے پاکستان کے لیے۔ عمران تیرے جان
सलीम साफ़ी साहब ये कहते थे कि मेरी माँ उनकी माँ नहीं है, आज इमरान खान की माँ यहाँ पर है, ये सलीम साफ़ी को पता लग जाना चाहिए। इंशाल्लाह जो कुव्वतें इस वक्त सरगर्म है वो तो बहुत खतरनाक है, कभी डर खौफ या कोई गिला नहीं आया कि यार अब छोड़ देते निकल आए? कोई नहीं खौफ डर, मैं भी फौजियों से हूँ, मेरे पाकिस्तान की बहादुर फौज है तो हम हैं तो हमारे पाकिस्तान की फौज है। इमरान खान ने हमेशा यही कहा कि मेरे पाकिस्तान की फौज इमरान खान के लिए भी काबिल फ़ख्र थी, और उन्होंने हमेशा कहा कि मैं पाकिस्तान की फौज को एक मजबूत फौज देखना चाहता हूँ। ये इमरान खान का ख्वाब था, हमारी फौज इनसे भी अल्लाह मुस्तकबिल में ज़्यादा महफूज होगी। मैं कदर करती हूँ फौज की, क्योंकि हमारी बहादुर फौज है तो हम है बेटे, तो हम आराम से रात को सोते हैं। मैं अपनी बहादुर फौज को भी सलूट पेश करती हूँ, मैं खुद फौजियों में से, इसलिए मैं फौज की कदर करती हूँ। फौज है तो पाकिस्तान है। इमरान खान ने कभी फौज के खिलाफ बात नहीं की। इमरान खान ने हमेशा कहा कि मैं अपनी फौज के साथ खड़ा हूँ, मैं अपनी मजबूत फौज देखना चाहता हूँ। पाकिस्तान की फौज है तो इमरान खान ने भी कहा था हम हैं, और उनकी माँ भी कह रही है फौज है तो हम है तो हमारा पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम, आपसे बात रह गई थी, अगर आप इजाज़त दें तो सिर्फ चंद सवाल आपसे हैं। इस तरफ उमर डार साहब, आपकी फैमिली ने जो जुल्म सहा है इसका सानी तो कोई नहीं है, लेकिन जो जुल्म आपने सहा है, कभी ऐसा दिल में आया कि यार इतना जुल्म सहने के बाद सियासत से अलग हो जाएं, इमरान खान को छोड़ दें, कोई ऐसा ख्याल नहीं आया? देखें जी, इमरान खान साहब को तो छोड़ने का कभी भी ख्याल नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक ये बात है कि हमने जुल्म सहा है, मैं इसे जुल्म नहीं समझता। ये हमारी वो कुर्बानी है जो अपने मुल्क के लिए है, और हम खुशकिस्मत लोग हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया कि हमने अपने मुल्क और कौम के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं। यकीन जाने, मैं जब जेल से वापस घर आया हूँ और मैं लोगों को मिलना शुरू हुआ, लोगों की इतनी मोहब्बत, इतना प्यार जो लोग हमसे कर रहे हैं, उसके सामने तो ये कुर्बानियाँ बहुत छोटी लगती हैं, बहुत छोटी लगती हैं। उमर डार साहब, लोग छोड़ के भी तो गए, लोग छोड़ के गए, वसीम कादिर जैसे लोग भी हैं आपकी पार्टी में। देखें, ये जो लोग छोड़ के गए, ये उनकी अपना फैसला था, और मैं तो ये समझता हूँ, हकीकत में पूछें, कोई भी दिल से इमरान खान साहब को नहीं छोड़ना चाहता था। जिन लोगों ने छोड़ा भी, वो भी मजबूर हो के उन लोगों ने छोड़ा। यकीनन उन लोगों को मुख्तलिफ हथकंडों से दबाया गया होगा, जिस तरह के हम फेस कर रहे थे, हमने भुगता है। मैं आपको बताऊं कि यकीन जाने कि हमारी फैमिली तो ऐसे जैसे कीमे वाली मशीन से हमें निकाला गया हो, लेकिन उसके बावजूद हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई दुख नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए दी जाने वाली कुर्बानियाँ थी। हमें फ़ख्र है कि अल्लाह ताला ने ये जो कुर्बानियाँ, उनका एजाज़ हमें दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हमें कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, ये हमारा अपना मुल्क है, अपना वतन है। पाकिस्तान में इस वक्त जो ताकतें काम कर रही हैं, आज तक 75 सालों में उनसे कोई नहीं जीत पाया। चाहे बड़े बड़े लोग हमने देखे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो देखा है, यहाँ तक कि मादरी मिल्लत देखी है। आपको लगता है इमरान खान जीत पाएंगे? देखें, जीतना तो अवाम ने है। अवाम इस वक्त इमरान खान साहब के साथ है, और ये भुट्टो वाला वक्त और दौर नहीं है। वक्त बदल चुका है, टाइम बदल चुका है, और इंशाअल्लाह ताला ये वक्त तो आना है, और जीत जो है बिलाखिर वो अवाम की जीत होनी है इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उमर डार हमारे साथ मौजूद हैं, बता ये रहे हैं कि जुल्म का दौर ज़्यादा देर तक रहता नहीं है। अगर फिरौन पैदा होता है तो अल्लाह ताला उस जगह में मूसा भी पैदा करता है। उमर डार साहब की फैमिली ने जो जुल्म सहा, वो एक ही बात कर रहे हैं कि अगर मैंने कलमा पढ़ा हुआ है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। उमर डार और उस्मान डार की फैमिली अगर इस तरह से जुल्म सह सकते हैं, तो मेरा सवाल उन लोगों से है जो छोटी सी छोटी बात पे एक थप्पड़ पे पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।